ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੇਰ ਸਾਂਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ कि वह कांग्रेस नूं बड़ी छेती अलविदा कह के वक्री पार्टी बनाउणगे जां एक दूसरी पार्टी दे विच चले जाणगे। सो नाल ये चर्चावां भी ने कि उन्हां दे नाल एक बड़ी कांग्रेस दी लीडरशिप भी कांग्रेस नूं अलविदा कहेगी। क्यों ये चर्चावां शुरू होईयां ने, इस बारे गलबात करांगे चरणजीत सिंह चन्नी साबका मुख मंत्री पंजाब, जिन्हां दे उपर की करप्शन नूं लैके बड़े इल्जाम लगे ने, गंभीर इल्जाम लगे ने, किस तरह के इल्जाम लगे ने ते किस तरह की कार्रवाई उन्हां दे उपर हुण होण जा रही है, इस बारे गलबात करांगे। ते गलबात करांगे अरविंद केजरीवाल जिहड़े कि अपने सुरक्षा दस्तिਆਂ नूं लैके घिरदे हुए नज़र आ रहे हैं। बड़े बड़े गंभीर दोष लगे ने विरोधी पार्टियां दे वल्लों, किस तरह के इल्जाम लगाए गए ने विरोधी पार्टियां ने उन्हां दी सुरक्षा नूं लैके, इस बारे गलबात करांगे। ते गलबात करांगे पंजाब दे नਵੇਂ बने मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दी। भगवंत सिंह मान जिहड़े कि अपने आप को इनकलाबी कहते हैं, लेकिन कल की उन्होंने कार्यशैली के उपर सवाल उठन लगे ने कि वह सचमुच इनकलाबी हैं या फिर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा। क्यों इस तरह के सवाल उठन लगे ने, किन्ना कारणों करके सवाल उठन लगे ने, उन्होंने कारणों बारे भी विस्तार के नाल चर्चा करांगे। तो मेरे नाल चर्चा करने के लिए जुड़े हुए ने सरदार प्रीतम सिंह खानपुर बड़िंग साहब। सब तो पहला खानपुर साहब का स्वागत करांगे। खानपुर साहब स्वागत है जी प्रोग्राम के विचों। मान साहब, मैं विनिंग पंजाब दे इस प्रोग्राम विच खालसा पंथ दे 323 साले स्थापना दे विसाखी दे दिहाड़े समुचे पंजाबियां नूं, देश वासियां नूं, विदेश विच वसदे पंजाबियां नूं लख लख बधाई दिना ते फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो खानपुर साहब खबरां तां अहम बहुत ने, लेकिन सब तो पहला गल करिए आपां कांग्रेस के काटो कलेश की, गल करिए नवजोत सिंह सिद्धू की, क्योंकि कल जेकर देखिए कल के दिन दो बड़ियां घटनावां हुई ने कांग्रेस के विच। नवे बने प्रधान राजा वड़िंग के वलों एक मीटिंग की गई सी चंडीगढ़ के विच, जिथे कि तृप्त रजिंदर बाजवा सी, सुखजिंदर रंधावा सी, भारत भूषण आशू सी, ते ये जो मीटिंग सी उन्हां तों इलावा कुछ होर भी लीडर सी। ये मीटिंग जिहड़ी कीती गई सी काका रणजीत सिंह के घरे कीती गई सी। सो उन्होंने कहा सी कि नवा पंजाब नवी सोच के नाल नारा दिंदे हुए ये मीटिंग की गई सी। लेकिन दूसरे पासे जेकर गल करिए कल एक मीटिंग नवजोत सिंह सिद्धू वालों भी की गई सी, उस दे विच बड़ी मात्रा दे विच पंजाब की लीडरशिप पुजी सी। अश्विनी शेखड़ी की गल करिए, नवतेज चीमा की गल करिए, ते नाल ही नाल शेर सिंह गुबाया की गल करिए, जसविंदर धिमान की गल करिए, सुनील दत्ती की गल करिए, गल करिए सुरजीत धिमान की, सुरजीत सिंह धिमान जिन्होंने कि कांग्रेस के वलों बाहर का रस्ता दिखा दिता गया सी, वो कल इस मीटिंग के विच शामिल हुए सी। कल बड़ियां मीटिंगां हुई ने, तकरीबन पूरी लीडरशिप इन्हां मीटिंगां च शामिल हुई सी। लेकिन सवाल ये पैदा होंदा है कि यह लीडरशिप वंडी हुई नज़र आई है। एक पासे राजा वड़िंग की मीटिंग के विच जेकर गल करिए वो तकरीबन विधायक पहुंचे ने जिहड़े जित के गए ने, तो दूसरे पासे आपां गल करिए जिहड़े कांग्रेस तो नाराज चल रहे हैं या फिर कांग्रेस वालों हाशिए के उपर धक्के गए ने जिहड़े लीडर, वो कल नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे विच देखे ने। किवें देख रहे हो कि किस तरह की मीटिंग होएगी, जिस तरह हुण सिद्धू नूं भी खुडे लैण लाया गया कांग्रेस के वलों, हाई कमान के वलों, की देख रहे हो कि जिवें उन्हां दे नाल वर्करां वल्लों भी, उन्हां दे चहेतिਆਂ ਵੱਲੋਂ भी ये गल कही गई है कि सिद्धू नूं हुण कांग्रेस छड्ड देनी चाहिए है ते नवीं पार्टी का गठन करना चाहिए। किवें देख रहे हो कल मीटिंग उस पासे वल कोई कदम तो नहीं पुट्टिया गया, क्योंकि जेकर सरजीत धिमान की गल करिए वो इत्थे पुजे सी जो कांग्रेस चों कड्ढे गए ने, ये तो है नहीं भी सिद्धू उन्होंने फिर तो ज्वाइन कराउणगे कांग्रेस। किवें देख रहे हो कि नवजोत सिंह सिद्धू अपने वर्करां की गल मनते हुए एक वक्री पार्टी बनाउण दे राह ते चले ने? किवें देख रहे हो कांग्रेस दी इन्हां दो मीटिंगां नूं? मान साहब, कांग्रेस दे विच सब कुछ चंगा नहीं है। ये कांग्रेस की फुट ने 2022 की इलैक्शनां दे विच ये साबित करके दिखाता कि इन्होंने एक दूजे दियां लत्तां किवें खिच्चियां ने, एक दूजे नूं हराउण दी किवें कोशिश कीती है,
ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਜੀ ਪਰ ਉਸ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜੋ ਸੀ ਨਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 88 ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਉਹ ਸਿਰਫ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਮੰਗ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਬਾਜੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਧੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਖਾਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੈਂਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੈਕਟਰ 5 ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ 2024 ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਦੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੱਖਣ ਚੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜੁਗਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਸਰਾ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਹਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਬਾਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਸੈਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਲਹਿਦਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਏ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਰਾਣੀ ਅੱਗਾ ਢੱਕ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੋਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘਰ ਦੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਪ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਥ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਗਾਇਆ
ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਟੋ ਪਲੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਈਡੀ ਦਾ ਸੰਮਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਦੀਨ, ਅਮਾਨ, ਧਰਮ, ਇੱਜ਼ਤ, ਇਖਲਾਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਆ ਕੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ, ਜੋ ਚੰਨੀ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਓਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਾ ਮੇਰਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਰੇਤਾ ਰੋਕਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਸੀਐਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਹੋਰ ਜਿੱਥੋਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਰੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਂਕਾ ਲਾਓ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੀ ਵਿਗੜੂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਸਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਚੋਰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਸਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਦ ਦਾ ਕਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਡ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਡ ਵਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਈਡੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜਦ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਚੰਨੀ ਧੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਸਰ ਰੱਖੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧਣੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਚੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਪਈਆ, ਇਹਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਲਹੂ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਨੋਪਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਸੋ ਖਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਅ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ VIP ਕਲਚਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਘਿਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ 80 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ 82 ਕਮਾਂਡੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਮਾਂਡੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਐਡੇ ਬੰਗਲੇ, ਐਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੋਠੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਵਾ ਕੇ ਡਬਲ ਕੋਠੀ ਪਵਾਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 80 ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ 80 ਕਮਾਂਡੋ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 80 ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੇ 82 ਕਮਾਂਡੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੱਲ ਹੋਰ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 117 ਜਿਹੜੇ MLA ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ, ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਰਦਾਂ ਦੇ 15 20 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਠਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਉਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਟਾਇਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਨੀ ਵਧਾਉਣੀ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਜੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਹੈ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਨੜੇ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਂ। ਜੇ ਆਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਂਗਲਾਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ CM ਦੀ।
ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੱਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਉਸ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 1919 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਕੌਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਉਹ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। 1919 103 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੇ ਖੂਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮਰ ਗਏ ਕਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਏ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਣ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਾਕਾ ਦੇਖਿਆ, ਵਾਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲਬਲਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਲੰਡਨ ਵਾਸੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਲੰਡਨ ਵਾਸੀਓ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਤਲ ਹਾਂ ਅਡਵਾਇਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਭੱਜਣਾ ਮੂਲ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਨੂੰ, ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਟਾਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਲੰਡਨ ਵਾਸੀਓ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਪੁਕਾਰਾਂ। ਇਹ ਅਕਾਤਲ ਉਹ ਅਡਵਾਇਰ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਕਥਾ ਨਿਆਰੀ, ਜਿਹਨੇ ਭੁੰਨੀ ਤੋਪਾਂ ਢਾ ਕੇ ਖਲਕਤ ਵਿਚਾਰੀ। ਮੈਂ ਸੌਂ ਖਾਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਲੰਡਨ ਵਾਸੀਓ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਪੁਕਾਰਾਂ। ਉਹ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਣ ਤੇ 103 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਜਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਬਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜੋ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੂਠਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਹੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਊਗਾ। ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਜਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਖਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਕੱਲ ਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਭੇਟ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਮਨ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਨੂੰ ਕੱਲ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਿਆਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ ਵੜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।